Hello everybody, how are you all? Hope you all are good. It's me, Asifat Dharel, and I have come up with another topic which is related to mathematics. And the topic is, today's topic is very interesting topic, so please be very careful, okay? So the topic is how to find the missing angles of a triangle and a quadrilateral, okay? How to find the missing angles of a triangle and quadrilateral. There are some questions. You can look here. This is triangle. Two angles are given and one of the angle is missing. It's a quadrilateral. This angle is missing here. Okay, we have to find the value of missing angles. So, how to find the missing angles of a triangle and quadrilateral? Before trying to find out the angles, what we must know is we must know the properties of triangle and quadrilateral. Okay? Without knowing the properties of triangle and quadrilateral, we cannot find the missing angles. Okay? Now tell me, what are the properties of triangle? Triangle. There's three angles. The triangle has three angles and it has three sides. Isn't it? Yes. But the most important feature is if we add all the three interior angles of a triangle, this 50 degree, this 60 and this angle BAC, this one. If we add all the three angles of any triangle, then it would be equal to 180 degree. Okay? So, if we add all the angles of a triangle, then we get 180 degree. Okay? Repeat me. So, repeat once for me. Okay. If all the angles of a triangle, all means all the interior angles, okay? If you add all the interior angles of a triangle, then you will get 180 degree. Is that it? Okay. And another important feature is if you add any two sides of a triangle, the sum would be the greater than the remaining side or another side. Okay. If we add these two sides, it would be greater than this remaining side. If we add these two sides, then the summation would be greater than this side. Okay? Now, let's come to quadrilateral. What are the properties of quadrilateral? Quadrilateral means it has four sides. Isn't it? Very simple. It consists of four angles. Yes? 1, 2, 3, 4 sides and 1, 2, 3, 4 angles. But when we add all the four interior angles of a quadrilateral, we get double of 180 degree, that is 360 degree. Okay? If we add all the four angles of a quadrilateral, you will get 60 degree. Quadrilateral को चाहिँ के हुन्छ भने चारैवटा एंगल्सहरु हामीले जोड दियौ, उनीहरुको सम निकाल्यौ भनेको एड गर्यौ भने के आउँछ, कति आउनु पर्छ, 360 डिग्री आउनु पर्छ. ओके? अनि ट्रायंगलको चाहिँ तीनवटै एंगल्सहरु जोड्दा 180 डिग्री आउँछ. ओके? ट्रायंगलमा 180 डिग्री आउँछ, क्वाड्रिलेटरलमा 360 डिग्री आउँछ. अब हेर्नु यो क्वेशनमा हेर, तीनवटा ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगल तीनवटा एंगल्सहरु छन्, त्यो तीनवटा एंगल्सहरु मध्ये दुईटा एंगल थाहा छ र एउटा थाहा छैन. र हामीलाई के पनि थाहा भइसक्यो भने तीनैवटा एंगल जोड्यौ भने 180 डिग्री हुन्छ भनी थाहा भइसकेपछि बाँकीलाई पनि एंगल पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ, हैन? कसरी सकिन्छ? योबाट यो दुईटालाई जोडेर घटाइदियो, यो भनेको यो सबैको टोटल हो. यो सबैको टोटल बढेर दुईटाले घटाइदिएपछि त्यो आइहाल्छ. ओके हैन? जस्तै तिमीहरुको क्लासमा चाहिँ 20 जना स्टुडेन्ट रहेछ. ओके? त्यो मध्ये 12 जना गर्ल्स रहेछन् भनेपछि
बोइज कतिजना छन् काउन्ट गर्नुपर्छ त कतिजना छ भनेर पर्दैन नि त 20 बाट 12 गर्ल्सलाई माइनस गरेपछि 8 जना बोइज भन्ने थाहा हुन्छ कि हुन्न हो त्यस्तै हो यहाँ पनि हो यो दुईटा एंगल थाहा छँदैछ यो सबै जोड्दा कति हुन्छ त्यो पनि थाहा छ हामीलाई भनेपछि यो कति हुन्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ सिमिलरली यसमा पनि त्यस्तै गर्ने हो तर सबै एंगल्सहरु जोड्दाखेरि केसँग इक्वल हुन्छ 360 डिग्रीसँग ओके ओके नाउ लेट्स सल्भ ओके अब यो सल्भ गरेरै बुझ्ने है त यता हेर्नु सोलुसन अब यसमा के छ तीनटा एंगल छ तीनटा एंगल मध्ये हाम्रो कुन चाहिँ थाहा छैन यो एंगल थाहा छ यहाँ वाट पनि दिएको छ यो एंगल कति हो थाहा छैन हाम्रो केही पत्ता लगाउने भन्छ है अब यो एंगललाई हामीले सपोज रिलेट गर्ने BAC भन्ने ओके लेट the angle BAC sorry let the angle BAC be x x सपोज गरौँ यो चाहिँ x अब यो किनले जोड्ने के हुन्छ त्यसपछि नाउ अब के हुन्छ x एउटा एंगल भयो हामी सपोज गरेको यो एंगल x भयो प्लस अब अर्को छ यो ABC भन्ने एंगल 50 डिग्री हो यहाँ 50 डिग्री प्लस यो 60 डिग्री पनि जोड्दा कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ भनेर भन्छ किन ट्रायंगल हो त्यही भएर यहाँ 180 डिग्री लेख्नु यति लेखिसकेपछि हामीले रिजन पनि लेख्नुपर्छ किन यस्तो भयो किनकि यो ट्रायंगल हो ट्रायंगलमा एउटा दुईटा तीनटा एंगल्सहरु हुन्छ तीनटै एंगल्सहरु जोड्दाखेरि कति हुनुपर्छ 180 डिग्री हुनुपर्छ के लेख्छौं हामी यहाँ रिजन being the sum of all the three angles of a triangle यो हाम्रो रिजन भयो ठीक छ ओके यो हाम्रो रिजन भयो being the sum of all the three angles of a triangle किन यस्तो भयो तीनवटै एंगलहरु जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ ट्रायंगलको त्यही भएर यस्तो भयो भन्ने कुरा हामीले रिजन लेखेर जस्टिफाई गर्नुपर्छ है अब हेरौँ अब यो 50 डिग्री 60 डिग्री यो x र 50 जोडिदैन नि जोडिन्छ र यो अनलाइक टर्म्स भयो हेर यो x यसको त छैन यहाँ ओके हैन यो अनलाइक टर्म्स भयो अब यो अनलाइक टर्म्स भएपछि यो एड हुँदैन तर यो 50 र 60 लाइक टर्म्स भयो भने एड हुन्छ एड नहुँदाखेरि अब यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हामीले और एक्सन यहाँ ओके सो अब x त्यही गर्न मिल्दैन x जस्तैको जस्तै अब प्लस 50 र 60 डिग्री जोड्दा कति डिग्री हुन्छ 110 डिग्री यो दुईटा जोड्दा जति हुन्छ त्यति लेख्ने यहाँ अनि इक्वल टु 180 डिग्री त जस्ताको जस्तै किनकि यो तीनटा एंगल जोड्दा 180 डिग्री हो यो दुईटा जोड्दा यति आउँछ र यो तीनटा एंगलको सम भयो ओके तीनटा एंगलको सम अब यो x ले त जोड्नु मिल्दैन अब हामीले x के भ्यालु पत्ता लगाउनु कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अब x लाई यहाँ राख्नु पर्यो यसलाई यता लिएर जानु पर्यो अब यसलाई यतापट्टि सार्नु पर्यो है अब x यतापट्टि सार्ने भएपछि यहाँ नलेख्ने ओके खाली छोड्दिने अब यसको ठाउँमा छोड्दिने यहाँ यो 180 जस्ताको जस्तै लेख्ने अब यसलाई यता लिएर आउँदा है अघि यहाँ 110 भनेको प्लस छ हो हैन अब यतापट्टि आउँदा के भएर आउँछ माइनस भएर आउँछ 110 डिग्री अघि पनि भने अघि पनि कसरी पत्ता लाग्छ यो एंगल भनेर यो एंगलबाट यो 180 डिग्रीबाट यो दुईटा जोड्दा जति आउँछ त्यो घटाएपछि आउँछ भने कुरो त्यही भयो भएन त यो 180 डिग्रीबाट यो 180 डिग्रीबाट यो दुईटाको सम भनेको 50 र 60 जोड्दा 110 डिग्री आउँछ त्यसलाई घटाउँदा कति आउँछ 60 हो होइन 50 होइन कति त
70. Okay, very good. 70 degree. अब मिसिङ एंगल पता लाग्यो कि लागेन? ल अब यहाँ 70 राखेर हेर त 70 र 50 जोड्दा कति हुन्छ 120 र 120 मा 60 जोड्दा कति हुन्छ 180 ल हेर ट्रायंगलको प्रोपर्टी पनि फुलफिल भयो अनि यसको यो मिसिङ एंगल पनि पता लाग्यो कति सजिलो छ है जादु जस्तै है अहिलेसम्म एंगल कति हो थाहा थिएन अब पता लाग्यो हो कि हैन कति सजिलो छ अब यो पनि त्यस्तै गरी गर्नु मात्र के गर्ने चारवटा एंगल जोड्दाखेरि सम चाहिँ कति हुँदो रहेछ 360 डिग्री अरु सबै जस्ताको जस्तै गरे र यो पनि सल्भ गर्छु है त त्यही है म त्यो पनि सल्भ गर्छु यहाँ मैले मेट्यो है त यसको सोलुसन है यसमा चारवटा एंगल छ मिसिङ एंगल ए भनेर दिएको छ हामी सपोज गर्नै पर्यो अब यहाँ 70 छ यहाँ यो ए हो यो ए त कति हो थाहा छैन यो पनि कति कति दिएको छ त एंगल छैन नि त अब कति डिग्री हो यो 1 हो कि 2 हो कि 3 हो कि कति हो दिएकै छैन है कन्फ्युज हुने हैन है मैले के भनेको थिएँ अस्ति नै यस्तो खालको साइन भनेको यो राइट एंगलको सिम्बल हो यो राइट एंगल भनेको 90 डिग्री हुन्छ ल यहाँ पनि त्यस्तै खालको साइन छ त्यसो यो कति डिग्री 90 डिग्री किन यो राइट एंगलको साइन हो ओके यो पनि 90 डिग्री यो पनि 90 डिग्री यो 70 डिग्री एउटा यो मात्रै थाहा छैन पत्ता लगाउने है ल अब हामी एड गर्दा ल ए थाहा छ प्लस अब दुईटा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री जोड्दा कति हुने 360 डिग्री किन यो कोअर्डिनेट हो यो ट्रायंगल होइन ट्रायंगल हाले तीनटा एंगल हुन्छ तीनटा एंगल जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ तर कोअर्डिनेट र कोअर्डिनेटमा चारवटा एंगल हुन्छ चारैवटा एंगल जोड्दा 360 डिग्री हुन्छ ओके अब यहाँ 360 डिग्री भनेर यसलाई पनि जस्टिफाई गर्नुपर्छ रिजन लेखेर के हुन्छ रिजन being the sum of all four angles of a quadrilateral is 360 degree त्यही त being the sum of all the four angles of a quadrilateral quadrilateral is 360 degree यो हाम्रो रिजन हो जस्टिफाई भयो अब हामीले यो इक्वेसन पनि सल्भ गर्ने और अब हेर यो ए र अरु चीज जोडिदिएर किनकि यो अनलाइक टर्म भयो यसको अनलाइक भयो तर यो 70 डिग्री यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री यो लाइक टर्म छ त्यसलाई एड गर्नुपर्छ यो ए जस्ताको जस्तै प्लस अब है अब एड गर्न लाग्यो 90 मा 90 जोड्दा कति हुन्छ 90 डिग्री र 90 डिग्री जोड्दा 180 डिग्री हुन्छ then when we add that 180 degree with 70 degree then what we get कति पनि गाह्रो छ नि है त 180 डिग्री मा 70 डिग्री जोड्दिनु ठ्याक्कै जोड्न आएन भने यसरी जोड्दिनु रफमा ल 0 मा 0 जोड्यो 0 भयो 8 मा 7 जोड्यो कति हुन्छ त्यो पनि गर्न आएन भने ल यहाँ 8 छँदैछ अब 7 वटा औला निकाल्नु 5 6 र 7 हो अब 8 पछि काउन्ट गर्ने 9 10 11 12 13 14 15 oh 15 और 15 में लेख्न मिल्दैन 5 लेख्ने 1 क्यारी ओभर अब 1 सँगै छ नि एड गर्ने ए क्यारी ओभर एड गर्ने हो 2 आयो कति आयो 250 डिग्री आयो यो तीनटा एंगल कति हुँदो रहेछ 250 डिग्री ओके इक्वल्स टु 360 डिग्री यो तीनटा एंगल जोड्दा यति भयो यो एउटा एंगल चारवटा एंगलको सम चाहिँ 360 डिग्री भयो अब यसलाई पनि और a equals to 360 डिग्री माइनस यो प्लस 250 थियो अब यतापटि आएर माइनस 250 डिग्री हुन्छ ओके 360 डिग्रीबाट 250 डिग्री घटाएपछि
हाम्रो यो a को भ्यालु पनि आउँछ। यसरी हामीले यो क्वाड्रिलेटरलको मिसिङ एंगल पनि पत्ता लगाउँछौँ। ल भन्दा कति हुन्छ यहाँ 360 बाट 250 घटाउँदा कति सजिलो छ ल गाह्रो भइहाल्यो भने तिमीहरूले 360 डिग्री यसरी लेख्ने 250 डिग्री रफमा सल्भ गर्ने 0 बाट 0 घटाए के पनि छैन 0 भयो 6 बाट 5 घटाए 1 3 बाट 2 घटाए 1 कति आयो 110 डिग्री आयो 110 110 डिग्री ल यो 110 डिग्री अनि यो 90 डिग्री यो 90 डिग्री र यो 70 डिग्री सबै एंगल थाहा भयो हामीलाई यो मिसिङ थियो यो पनि थाहा भयो ठीक छ ओके त्यसैले है ट्रायंगलको चाहिँ तीनटा एंगल जोड्दा 180 डिग्री गरेर सल्भ गर्ने क्वाड्रिलेटरलको चाहिँ when we add all the four angles of quadrilateral then it is equal to 360 degree त्यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै गरेपछि हाम्रो मिसिङ एंगल पत्ता लाग्छ है। अब लास्टमा एउटा वर्ड प्रब्लम गर्न देखाइदिन्छु मैले है यता यो पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ मलाई त यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्न एकदम मजा लाग्छ तिमीहरुलाई पनि सिकिसकेपछि धेरै नै मजा आउँछ भन्ने मलाई लागिरहेछ है यता हेर ल म क्वेशन पढ्छु है त ओके in a right angled triangle listen very carefully okay अब यो के मेसेज छ हाम्रो मेसेज दिया छ हाम्रो यो यति स्टेटमेन्ट in a right angled triangle ट्रायंगल कस्तो रहेछ राइट एंगल्ड ट्रायंगल के हो त्यो राइट एंगल्ड ट्रायंगल भनेको कस्तो हुन्छ ल भन त हामीले अस्तिको क्लासमा सिकिसकेका थियौ नि राइट एंगल ट्रायंगल भनेको कस्तो हुन्छ एक्युट एंगल ट्रायंगल भनेको कस्तो हुन्छ अब्ट्युस एंगल ट्रायंगल भनेको कस्तो हुन्छ हो कि हैन एंगलको आधारमा यो तीनटा खालका ट्रायंगलहरु छन् त्यो मध्ये यो राइट एंगल ट्रायंगलमा बेस भएको क्वेशन रहेछ कस्तो खालको हुन्छ नि राइट एंगल ट्रायंगल ल मलाई भन्नु त भन त ल राइट एंगल भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री हो अनि यसमा के हुँदै छ राइट एंगल ट्रायंगलमा one of the angle is 90 degree एउटा ट्रायंगल हुन्छ रे राइट एंगल यस्तो खाले हो मानौ ABC हो रे त एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो राइट एंगल ट्रायंगल अनि अर्को के भनेको छ if one angle is 30 degree ल अर्को एंगल चाहिँ 30 डिग्री भयो एउटा एंगल 30 डिग्री हो नि find its third angle अब यो थर्ड एंगल कति डिग्री हो पत्ता लगाऊ भनेको ओके एउटा 30 डिग्री हो रे त्यसको अर्को कति हो अर्को त दिएकै छैन भन्ने हैन यहाँ भनेको छ क्वेशनले इन राइट एंगल ट्रायंगल भनेर राइट एंगल ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै एउटा एंगल त आफै 90 डिग्री भइहाल्छ यो कुरा चाहिँ एकदम ख्याल गर है यो 5 6 7 ले मात्र हैन यो 8 9 10 मा अप्सन म्याथमा पनि सोधे खालको प्रब्लम हो यो भन्दा अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ तर यस्तै बेसमा यही बेसमा यो राइट एंगल ट्रायंगल भनेपछि 90 डिग्री हुन्छ भन्ने कुरालाई कन्सेप्ट युज गरेर हामीले त्यहाँ पनि प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर एकदम राम्रोसँग ख्याल गर ल अब यो सल्भ गरौँ है त solution okay now this is an statement okay this is a statement so यो statement लाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने मैथमेटिकल इक्वेशन मा लेख्ने ओके यसलाई इक्वेशन कसरी लेख्न सकिन्छ अब यो कति डिग्री हो हामीलाई थाहा छैन कति एंगल हो थाहा छैन अब हामी त्यो लाइक मिसिङ एंगललाई सपोज गर्ने ओके लेट a okay let's b let b be the missing angle or third angle भने पनि हुन्छ है त्यसो भए के हुन्छ इक्वेसन हाम्रो b plus 90 degree plus 30 degree equal to 300 सरी यो त ट्रायंगल हो नि ट्रायंगल भएपछि के हुन्छ 360 डिग्री हुन्छ त हुन्न यहाँ 180 डिग्री हुन्छ किन हुन्छ यो ट्रायंगलको तीनटा एंगल छ 180 डिग्री हुन्छ एकदमै ख्याल गर है क्वाड्रिलेटरल भएको भए 360 डिग्री हुन्थ्यो तर यो राइट एंगल ट्रायंगल हो सम कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ है अब यसमा पनि हामीले रिजल्ट लेख्नु पर्छ
being the sum of all the three angles of a triangle. यो स्टेटमेन्टले जस्टिफाई भयो हाम्रो इक्वेसन। अब हामीले अघि गरे जस्तै गरी यो इक्वेसन सल्भ गर्ने। b लाई एड गर्न मिल्दैन, b जस्ताको जस्तै प्लस 90 र 30 एड गर्न मिल्छ। 90 मा 30 जोडे कति हुन्छ? 0 मा 0 जोडे 0, 90 मा 3 जोडे 10 11 12 कति आयो? 120 भयो। 90 डिग्री र 30 डिग्री जोड्दा 120 डिग्री हुँदो रहेछ। यो जोड्दा कति हुने रहेछ? 180 डिग्री। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्ने और b इक्वल टु 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। यो 120 डिग्री प्लस थियो। अब b लाई एकै छोडेर यता आएपछि यो माइनस हुन्छ। अब सबट्र्याक्ट गर्ने। कति आयो? 180 डिग्रीबाट 120 डिग्री घटाए, 0 बाट 0 घटाए 0 भयो। 8 बाट 18 बाट 12 घटाए 6 भयो। 6 0 60 डिग्री भयो। देयरफोर b भने कति आयो? 60 डिग्री। ल यो एउटा राइट एंगल ट्रायंगल हो रे, त्यसमध्ये एउटा एंगल चाहिँ 30 डिग्री हो। त्यसले थर्ड एंगल चाहिँ के होला? फर्स्ट एंगल 30 डिग्री, सेकेन्ड एंगल 90 डिग्री। क्वेशन बडे थाहा भयो हामीलाई र यो चाहिँ कति आयो? We find the value that is 60 degree. Is not it interesting? कति इंट्रेस्टिङ छ है, रमाइलो है। Okay, I hope you all love to learn these tricks on how to find the missing angles of a triangle and quadrilateral. Thank you very much for watching this video. Okay, keep on watching and please don't forget to subscribe us. Thank you.